कांग्रेस हाई कमांड के निर्देश अनुसार जरा 18 नकाती प्रोग्राम दिता गया है वो लागू हो के ही रहेगा, वो लागू करना पड़ेगा। सब तो पहला जड़े 3 काले कानून ने गैर कानूनी ने, संविधान के खिलाफ ने, इलीगल ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, फेडरल स्ट्रक्चर के उत्ते स्टेटां के अधिकारां के उत्ते एक डाका ने। इस करके सिरे तो पंजाब जिन्हें मुੱਢ बनिया सरकार नूं टॉर्च बेरर बन के जिस तरह SYL वेले स्टैंड लिता गया सी उस तरह कलियां अमेंडमेंटां नाल नहीं, इन्हां नूं सिरे तो नकार के ये कहना बनदा है कि असीं गैरतमंद पंजाबी इन्हां नूं लागू नहीं होण देंगे और सिरे तो नकारदे हां। जिहड़ा डोमैसटिक यूजर है वो त्राही कर रहा है, उन्होंने सस्ती बिजली क्यों उपलब्ध नहीं होंदी? ਇਹਦੇ 'ਚ सब तो ਵੱਡਾ अड़िंगा, सब तो ਵੱਡੀ अड़चन बादल सरकार दे कीते हुए PPAs ने, जड़े सरकार दे हितां नूं, लोकां दे हितां नूं पूरी तरह गलत तरीके नाल, जड़ा वाजिब तरीका नहीं है ਉਹਦੇ ਨਾਲ खो रहे ने। गुरु साहब का इंसाफ, बेअदबी का इंसाफ, सारी दुनिया अज भी चाहती है कि मिसाली सजा दी जाए जिन्हों ने वोटां की पोलराइजेशन खातर साडे गुरु साहब के अंग गलियां नालियां दे विच खलेरे कि वो 6 फुट 4 इंच दे जिन्होंने डरावना बना के टंगना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी मिसाली सजा देनी चाहिए है, वो भी एक पहल के आधार के उत्ते होना चाहिए। बत्तियां वालियां चिट्टियां गड्डियां दे विच काला माला होया, ये ऑन रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट के निर्देश ने, वो लिफाफे खुलने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। पंजाब कांग्रेस ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ SYL ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। And women by what they finish and not by what they attempt। इंसान दी काबलियत दा आंकलन इत्थों पता लगदा है कि उन्हें काज संपन्न किद्दां कीता। किसी चीज़ नूं अटैम्प्ट नाल ओदी काबलियत दा पता नहीं लगदा। मैं मुढ़ तो पंजाब दे लोकां दे हितां दी पहरेदारी करदा आया और उन्हां दी आवाज़, उन्हां दे हक ते हितां दी आवाज़ हमेशा चुकदा आया। ते मैं अज भी कह रहा कि कांग्रेस हाई कमांड के निर्देश अनुसार जरा 18 नकाती प्रोग्राम दिता गया है वो लागू हो के ही रहेगा, वो लागू करना पड़ेगा। और कुछ अरसा पहला मैं CM पंजाब दे कोल कुछ प्रायोरिटी जिन्होंने पहल की तरजीह देनी चाहिए है, कुछ प्रायोरिटी एरियाज लेके गया सी। लोक पक्षी जड़ियां मंगां ने
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਫਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਚ ਬੀਅਰਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SYL ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, they are illegal, they are attack on the federal structure and have taken away the rights of the states to make laws. Agriculture ਇੱਕ state subject ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਪੀਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟੀ PPAs ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ BPL ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ। 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਸੇਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 3, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ PSPCL, 30% ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ 18 ਪੈਸੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਤਵ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 18 ਪੈਸੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਤਵ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋय ਕਰਕੇ ਪੀਐਸਪੀ ਪੀਸੀਐਲ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟਾਟਾ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਾਵਾਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਕਰੀਬ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ। ਉਸ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 3000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਲਿੱਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ 99 ਪੈਸੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ 17 ਰੁਪਏ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 20% ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਲਟੀ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੇਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਜਗਨਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੌਫ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀਐਫ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉਜਾੜਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਪਿੰਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ,
ਨਰਸਾਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਖੜਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ। ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਇਸੇ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਵੀ ਓਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਮਲੇ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।